بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب مخارج الفروز۔ اعلم ان الفروز المذکورۃ فی کتاب اللہ تعالی نوعان، الاول النصف والربع والثمن، والثانی الثلثان والثلث والسدس علی التضعیف والتنصیف۔ یہ باب مقررہ حصوں کے مخارج کے بیان میں ہے۔ جان لو کہ کتاب اللہ میں جن حصوں کا ذکر آیا ہے وہ دو قسم کے ہیں۔ پہلی قسم نصف، ربع، ثمن۔ دوسری قسم ثلثان، ثلث اور سدس، دگنا کرنے اور آدھا کرنے کے اعتبار سے۔ یہ ترجمہ ہو گیا عبارت کا۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کس چیز کا باب ہے۔ جب میراث کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں جن لوگوں کو مال میراث ملنا ہوتا ہو تو ان کو نصف ملے گا یا ربع ملے گا یا ثمن ملے گا یا ثلثان، ثلث، سدس، ان میں سے کچھ ملے گا، تو انہی کو فروز کہتے ہیں، یعنی مقررہ حصے۔ نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، انہی کو فروز کہتے ہیں، اور کتاب اللہ میں انہی کا تذکرہ ہے۔ سورہ نساء میں جو دو آیت کریمہ ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم الی آخرہ، اور اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے، ان دو آیتوں میں جن حصوں کا تذکرہ ہوا اس میں نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس ہے۔ انہی کو فروز کہتے ہیں۔ مخارج کس کو کہتے ہیں؟ مسئلہ جس عدد سے لگتا ہے، یعنی یہ حصے جس عدد سے نکل جاتے ہیں اسی عدد کو مخرج کہا جاتا ہے، یعنی جس عدد سے مسئلہ لگتا ہے انہی کو مخارج کہتے ہیں۔ تو اس باب میں یہی سمجھائیں گے کہ حصے کیا ہوتے ہیں اور وہ حصے کن کن مخارج سے نکلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ حصوں کو سمجھیں۔ قرآن پاک میں جو بیان کیے گئے ہیں، نصف ربع ثمن، نصف یعنی آدھا، ربع چوتھائی، ثمن آٹھواں حصہ، ثلثان یعنی دو تہائی، ثلث ایک تہائی، سدس یعنی چھٹا حصہ۔ آپ دیکھیے، نصف یعنی کسی بھی چیز کے دو حصے آپ کریں گے تو ایک حصہ نصف ہوگا۔ یہ یہاں پر 8 خانے بنے ہوئے ہیں۔ 8 خانے ہم نے اس لیے بنایا کہ یہاں ثمن 8ویں حصے کو کہتے ہیں، تو 8واں حصہ نکالنے کے لیے اور پھر یہ تضعیف اور تنصیف سمجھانے کے لیے یہ 8 خانے ہم نے بنائے۔ تو یہ 8 خانے ہیں، اس میں دیکھیے یہ 4 خانے، تو یہ 8 حصوں میں سے 4 حصے نصف کہلائیں گے۔ یہ نصف ہے، اور اسی کا بالکل آدھا یہ ربع ہو جائے گا، اور یہ ربع کا آدھا یہ ثمن یعنی 8واں حصہ۔ اب ادھر دیکھیں، یہاں پر 2 تہائی، 1 تہائی اور چھٹا حصہ، تو چونکہ یہاں پر چھٹا حصہ اس نوع میں موجود ہے اس لیے 6 خانے یہاں بنائے گئے ہیں۔ تو ان میں سے 6 میں سے 4 2 ثلث ہوں گے، 2 تہائی۔ تو 1 تہائی کسی چیز کے آپ 3 ٹکڑے کریں گے تو ایک ٹکڑے کو کہا جائے گا 1 تہائی۔ تو 6 کو آپ 3 جگہ بانٹ دیں گے تو 2 خانے بنیں گے، اور 2 خانے 1 تہائی ہوئے تو یہ 4 2 تہائی ہو گئے۔ پھر یہ 2 خانے 1 تہائی ہو گئے، پھر اس میں سے بھی آدھا آپ کر دیں گے، یہ چھٹا حصہ ہو جائے گا، یعنی 6 یہ جو پورا حصہ ہے اس کو ہم نے 6 خانوں میں تقسیم کر دیا۔ تو ایک خانہ یعنی کسی بھی چیز کے آپ 6 ٹکڑے کریں گے تو ایک ٹکڑے کو چھٹا حصہ کہا جائے گا۔ اب آپ اسی کو سمجھیے کہ یہاں جو تضعیف اور تنصیف کو سمجھایا گیا۔ تضعیف آپ پہلے سمجھیں، تضعیف کیا ہے؟ یہاں آپ دیکھیں، یہ پہلی نوع ہے، نصف، ربع، ثمن، یہ ایک نوع ہے، ایک پارٹی ہے، یہ ایک گروہ ہے۔ ثمن کا بالکل دگنا یہ ربع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک خانہ ثمن تھا تو 2 خانے ربع ہو گئے، پھر اسی ربع کو آپ دگنا کر دیجئے، یہ نصف ہو جائے گا۔ تو یہی ہے علی التضعیف کا مطلب، کہ آپ
सुमुन को दुगना करें रुबू हो जाएगा, रुबू को दुगना करें निस्फ हो जाएगा। बिल्कुल ये दूसरी 9 में भी सुदुस को दुगना करें सुलुस हो जाएगा और इसको दुगना करें सुलुसान हो जाएगा। ये तज़ईफ का मतलब हुआ। अब तनसीफ यानी आधा करना, तो ये निस्फ है, इसको आधा कर देंगे ये रुबू हो जाएगा, इसको आधा कर देंगे सुमुन हो जाएगा। सुलुसान को आधा कीजिए सुलुस हो जाएगा, इसको आधा कीजिए सुलुस। तो आप नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो तज़ईफ होगी, यानी ये सुमुन का दुगना रुबू होगा, रुबू का दुगना निस्फ होगा, सुदुस का दुगना सुलुस और सुलुस का दुगना सुलुसान। ऐसे ही तनसीफ निस्फ का आधा रुबू, रुबू का आधा सुमुन, फिर यहाँ सुलुसान का आधा सुलुस, सुलुस का आधा सुदुस। ये तज़ईफ और तनसीफ हमने समझा दिया। अब यहाँ पर कि ये निस्फ कैसे, यानी कोई भी अदद है तो हम उसका निस्फ कैसे निकालेंगे, रुबू कैसे निकालेंगे, सुमुन कैसे निकालेंगे, ये इसका तरीक़ा यहाँ मैंने समझाने की कोशिश की। आप इसको समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ का निस्फ कितना होता है, आप उसको कैसे निकालेंगे। तो पहली बात याद रखिए, ये जो निस्फ है इसका अदद 2 होता है, रुबू इसका अदद अरबातुन, इसी का हम नाम, रुबू का अदद अरबातुन यानी 4। तो रुबू इसी का हम नाम जो अदद है, रुबू का अदद 4 है। सुमुन का अदद समानिया, इसी का हम नाम 8, और सुलुसान इसका अदद 3 होगा, सुलुस का भी 3 होगा और सुदुस का 6 होगा। तो आप इनके आदात को याद रख लीजिए, ये हमेशा काम आएंगे। निस्फ का अदद 2 है, रुबू का हम नाम अरबा यानी 4, सुमुन का 8, इसका 3, 3 और 6। अब आप देखिए, आप निस्फ निकालना चाहते हैं, मसलन 100 रुपये हैं ये, इसका निस्फ क्या होगा हम जानना चाहते हैं, उसका क्या तरीक़ा है। तो 100 तो आसान है, हम 100 बोल देंगे, 50 उसका आधा होगा। लेकिन ये कायदा समझ लीजिए, जब बड़े आदाद आएंगे तो इसी कायदे से काम चलेगा। तो पहले इसको समझिए, ये क्या है, ये जो पूरा अमल है ये तक़सीम का अमल है। इसमें यहाँ जो है इसको मक़सूम अलय कहते हैं। मक़सूम अलय यानी निस्फ का जो अदद है वो यहाँ रखना है, मक़सूम अलय उसको बनाना है। और ये जो 100 है ये मक़सूम है, यानी 100 रुपये आप तक़सीम करना चाहते हैं 2 लोगों पर। तो ये वो हैं जिन पर तक़सीम हो रही है, जिनको तक़सीम किया जा रहा है। और उसके बाद ये दोनों को 100 में से, दोनों में से हर एक को कितना देना है वो यहाँ होगा 50। इसको खारिज क़िस्मत बोलते हैं। ये खारिज क़िस्मत है, ये मक़सूम है, ये मक़सूम अलय है। तो अब निस्फ निकालने का तरीक़ा, हमारे सामने मसलन 100 हो तो 100 का आधा कितना होगा, तो हम यहाँ देखेंगे 2 यहाँ मक़सूम अलय बनाएंगे। अब उसके बाद हम ये तक़सीम का अमल करेंगे। तो अब यहाँ देखिए तक़सीम का अमल हो गया यहाँ पर। तो जब आखिर में जब कुछ नहीं बचा, तक़सीम का अमल ख़त्म हो गया, तो खारिज क़िस्मत 50 आया। तो ये खारिज क़िस्मत ही मालूम होता है इसी को देखने से कि 100 का निस्फ 50 होता है। तो ये 100 का निस्फ निकल गया। ऐसे ही 100 का आप रुबू निकालना चाहते हैं तो रुबू का अदद 4 होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ इसका अमल है 4, इसको हमने मक़सूम अलय बना दिया, ये 100 है। अब ये 4 से हमने जब तक़सीम का अमल किया तो यहाँ पर देखिए खारिज क़िस्मत 25 आया। तो ये 25 100 का रुबू हो गया, 100 का चौथाई हिस्सा 25 हो गया। तो ये तरीक़ा है ये इनको निकालने का। सुमुन हमें निकालना है, तो यहाँ देखिए 100 में से हम सुमुन कितना होगा, तो सुमुन का अदद समानिया 8 है, उसको यहाँ रखेंगे, मक़सूम अलय बनाएंगे और उसके बाद तक़सीम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तक़सीम का पूरा अमल है। अब ये तो इसको आप तक़सीम का अमल देख लीजिए किस तरीक़े से इसको तक़सीम किया गया है। यहाँ खारिज क़िस्मत क्या आया, 12 सही 4/8। इसको याद रख लीजिए, कसर को ऐसे बोलेंगे 4/8। 4/8 का मतलब हुआ 8 टुकड़ों में से 4 टुकड़े। तो ये हिसाब के एतबार से 4/8 हुआ। इसको आप मुख्तसर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
1/2 हो जाएगा, यानी 12.5, यानी 100 का 8वां हिस्सा होगा 12.5, तो ये 8वां हिस्सा निकल गया। तो ये कायदा याद रख लीजिए, बड़े बड़े आदाद में भी ये काम आएगा कि हम निकालेंगे किस तरह, रुबू किस तरह निकलेगा, सुमुन किस तरह, ये सब एक बात हो गई, इसको याद रख लीजिए, काम आएगा। तो ये आपने इसमें नौए अव्वल को याद रख लीजिए, ये नौए अव्वल है, पहला ग्रुप है ये। निस्फ, रुबू, सुमुन ये तीनों एक साथ हैं, इनको एक साथ याद रखिए। सुलुसान, सुलुस, सुदुस ये तीनों एक साथ हैं, इन तीनों को एक साथ याद रखिए। नौए अव्वल है, ये नौए सानी है। अब इसके बाद का हिस्सा अगली वीडियो में आप देखें।